ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं कितने खड़ा होवां कि मैनू सारे देख पैण। मैं देखना चाहता कि स्वर्ग किन्ने जाने जाना चाहते हैं। है ना, पादरी साहब फिर शुरू हो गए। हाँ, मैं हाथ देखने चाहता कि स्वर्ग किन्ने जाने जाना चाहते हैं। हाँ, ईमानदारी दे नाल हाथ खड़ा करियो भाई। हाँ, जाना नहीं है, सारे जाना चाहते हैं। ते नरक किन्ने जाने जाना चाहते हैं। हाँ, कोई है जिहड़ा कोशिश करता होवे या करती होवे नरक जाण दी तैयारी दे विच आपां लगे होइए। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हर कोई बंदा स्वर्ग जाना चाहुंदा, पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा तुहाडीआं आदतां तुहानूं खिच के लैके जाणगीआं स्वर्ग वल नूं। बोलो हालेलुया। इदां ही इहदे उलट तुहाडीआं आदतां ही तुहानूं खिच के लैके जाणगीआं किधर? नरक वाल। तुसीं जाना नहीं चाहते पर तुहाडीआं आदतां खिच के लैके जाणगीआं तुहानूं उधर। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? कोई नहीं जाना चाहता नरक, कोई नहीं जाना चाहता, और स्वर्ग सारे जाना चाहते हैं। पर मैं तुहानूं एक गल दसदा, तुहाडीआं आदतां तुहानूं खिच के लैके जाणगीआं उधर नूं, क्योंकि बाइबल कहंदा आ मनुख जो कुछ बीजदा आ उही। अज मैं थोड़ा नरक दे वल नूं चानना पाउणा आ। मैं क्या थोड़ी हिलजुल हो जाए साडे सारियां दे अंदर, जिहड़े ढीठ हो के बैठे आ, घुन्ने जे बन के बैठे आ, उन्हां तक वचन पहुंचदा हो जाए। बोलो हालेलुया। हुण कोई हिलजुल ना करे, बड़े अदब दे नाल खुदा दे कलाम नूं सुनना। मैं कुछ वचन दीयां गल्लां तुहाडे सामने रखणीआं आ। जाना कोई नहीं चाहुंदा नरक दे विच, पर साडीआं आदतां सानूं उत्थे एक दिन लै जाणगीआं ते अज बचा करन दा टाइम है। हालेलुया। अज बचा करन दा टाइम है। जे असीं अज नहीं बचा कीता ते फिर कदी कर भी नहीं होता। समझ आ रही हैं मेरियां गल्लां? अपना अपना बाइबल ओपन करिए मेरे नाल, संत मत्ती दी अंजील ओदा 10 नंबर अध्याय। संत मत्ती दी अंजील। मैं कुछ 5 वर्सेस तुहानूं पढ़ाउणीआं आ, बड़े अदब दे नाल बैठना, कोई हिलजुल ना करे। खुदा दा कलाम आदर दे योग आ। संत मत्ती दी अंजील ओदा 10 नंबर अध्याय ओदा 27 और 28 नंबर पंक्ति नूं असीं पढ़ना। तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। नरक असीं जाना नहीं, पर साडे काम सानूं शायद उत्थे लै जाण। ते अज बचा करन दा वेला है, गौर करन दा वेला है, अज ध्यान देन दा वेला है। हाँ जी, पढ़ दीजिए जरा खुदा दा कलाम तुहानूं ते मैनूं की कहंदा है। जो कुछ मैं तुहानूं हनेरे विच दस्सा, हाँ जी, तुसीं ओहनूं। ये कौन किहनूं कह रहा है? किसे नूं पता? हाँ, किसे नूं पता? खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल गलबात करदे आ, अपने लोकां दे नाल गल करदे आ, प्रीच करदे पे आ। कहंदे जो कुछ मैं तुहानूं हनेरे दे विच दस्सां तुसीं की करना आ? चानण विच की करना? ओनू चानण दे विच जाके आखना आ। अज किन्ने क लोग गवाह बनदे आ खुदा दे? अज खुदा तुहाडी जिंदगियां दे उपर उपकार करदे आ, आपां नूं संभाल के रखदे आ, बचा के रखदे आ। तमाम परेशानियां तो असीं किन्ना क आखदे पे। बाइबल च असीं पढ़िया खुदा ने कहा कि मैं हनेरे च तुहानूं जो दसां तुसीं चानण दे विच हो के आख देना आ। हां जी, अते जो कुछ तुसीं कन्नां विच सुणदे हो, जो कुछ तुसीं कन्नां दे नाल सुणदे आ, कोठियां उत्ते ओहदा प्रचार करो। कोठियां ते जाके ओहदा की करना आ? प्रचार करो। ये असीं कर रहे हैं। कन्ना दे नाल ही सुन के ते असीं कन्ना चों ही कढ दिंदे। नरक जाना कोई नहीं चाहता, पर ये देख लो वचन की कहंदा, साडे काम सानूं उत्थे लै जाणगे। अगर असीं वचन नूं फॉलो नहीं करदे पे आ ते एक दिन सानूं नरक देखना पै सकदा, वो तो निकल नहीं होना है। बाइबल कहता ना बंदा फिर स्वर्ग तो नरक वाल आ सकता ते ना ही नरक तो
ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੇਂਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਆ? ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰੂਹ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰੋ ਉਹਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਵਚਨ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵਚਨ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਆ? ਸਾਬਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਕੀ ਆ? ਨਰਕ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਖਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਆ, ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨਰਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ? ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤਾਂ ਜੇ ਦਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। कितने समझ पा रहे हैं? समझ आ रही है? मैं कोशिश करना बहुत सौखे तरीके दे नाल तुहानू समझाउण। बाइबल एक थां ते कहंदा कि नाम जीवन दी पुस्तक च लिखिया नहीं लभा, ओदा हिस्सा किथे आ? ओदा हिस्सा किथे आ? चर्च च किथे? मैनू समझदा नहीं पिया। नरक दे विच, अग दी झील दे विच। और जीवन की पुस्तक से साडा नाम किद्दां दर्ज होना? जदों बाइबल के वचनां नूं फॉलो करना शुरू, अप्लाई करना जदों इहनूं अपनी जिंदगी च, कि बाइबल नूं पढ़ते हैं इहदे च लिखिया झूठ नहीं बोलना ते असीं बंद कर देना, बुरा नहीं देखना ते असीं देखना बंद कर देना, किसी की चुगली नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, असीं पढ़िया और उहनूं बंद कर देना है। पर साडा अलग ही सिस्टम, असीं बाइबल बंद कर देंगे, अपनी आदत जड़ियां बंद नहीं करती। मैं फिर दसदा हां, असीं जाना नहीं चाहते पर साडियां आदतां ने सानू एक दिन उत्थे लै जाना है, सानू खिच के लैके जाना। तुसीं मूवी देखी है रैप्चर दी? तुसीं फिल्म च देखिया होएगा कितना दूत फड़ के लैके जांदे नरक वल नूं घसीटदे होए। इदां साडियां आदतां ने सानू लैके जाना एक दिन नरक दे विच। माफ करना पर गल सच्ची है। अगर सही रीति दे नाल खुदा दे नाल संबंध नहीं कायम करोगे, अगर पवित्र आत्मा नूं हासिल करने की कोशिश नहीं करोगे, अगर जल और आत्मा दोवां दा बपतिस्मा नहीं लओगे, एक दिन साडियां आदतां जिहड़ियां, साडी कठोरता जिहड़ी सानू एक दिन उत्थे लै जाएगी जिथे असीं नहीं जाना चाहते। और जिथे जाना चाहते हैं तुहाडीआं आदतां नहीं जाण दो, उत्थों तुहानूं रोक देना है। हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? पढ़िए जरा मेरे नाल प्रकाशित वाक्य, प्रकाश दा पुस्तक, ओदा 20 नंबर अध्याय और ओदा 15 नंबर पंक्ति नूं पढ़िए जरा। अते जे कोई जीवन की पोथी विच लिखिया होया ना लभा, हाँ जी, तां ओह अग दी झील विच सुट्टिया गया। जे कोई जीवन की पुस्तक दे विच लिखिया होया ना लभा, इनू उपरों पढ़ लेना, तुहानूं पता लग जाएगा क्लीयरली। समा नहीं है कि सारा पढ़ावां। कहंदा जे कोई जीवन की पुस्तक दे विच लिखिया होया ना लभा, तां ओह अग दी झील दे विच सुट्टिया गया। ते अग दी झील किहड़ी आ? नरक। बाइबल कहंदा जिथे रोना ते कचीचियां वटना होगा, उथे कीड़ा मरदा नहीं है, दुख का अंत नहीं है। धरती के उपर रहिंदे आ, जिस दुख च भी तुसीं लंघदे पे हो, ओदा एक दिन अंत हो सकता है, पर नरक दे विच दुख का अंत बाइबल कहंदा ना उथे कीड़ा मरदा है ते ना उथे अग बुझदी है। मैं एक रेफरेंस तुहाडे सामने रखना है। जीवन की पुस्तक च नाम साडा कितना दर्ज होना है और कितना मेटिया जाना है तुहाडे कम्मां दे अनुसार, तुहाडी करनियां दे अनुसार। पेड़ साडा स्वर्ग दे विच लगा ते असीं ओदियां डालियां आ। असीं धरती ते रहिंदे ओहदे राज नूं स्थापित करना है स्थान दे उपर। तां जे डाली वेल दे नाल लगी रहिंदी आ, पेड़ दे नाल लगी रहिंदी आ, ओह वधदी फुलदी आ ते एक दिन फल लैके आउंदी आ। तां जे असीं नाल ही नहीं लगे रवांगे ओहदे, बाइबल दे नाल साडा किन्ना कुछ समय बिताया जांदा है, तुसीं आप देखो। तुसीं किन्ना कुछ समय बाइबल दे नाल बिता रहे हैं और आस रखी आ पाक नूं हासिल करन दी, और आस इन्नी वड्डी रखी पई आ स्वर्ग जाण दी। तुहाडा समय किन्ना है बाइबल दे नाल? तुहाडा खुदा दे नाल संबंध किद्दां दा है? एक वार नूं आ जांदे आ आपां, बहुत अच्छी गल है, खुशी दी गल है, पर उस तो बाद बाइबल दे नाल समय की आ तुहाडा? कि तुसीं धरती ते काम करना है, बच्चे पैदा करने, उन्हां नूं पालना है, हां की करना है? असीं इन्हां तो वध के असीं खुदा दी मर्जी नूं पूरा करना है। कहंदा जो कन्नां नाल सुणदे आ कोठियां ते प्रचार करो जाके ओहदा, जो खुदा हनेरे च तुहानूं दसदा आ चानण ते प्रगट करो ओहनूं, कि असीं कर रहे हैं। असीं किन्ना खुदा दा गवाह बनदे पे हैं कि
ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਬੈਠਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਣਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੋਨੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਗਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲੱਭਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੜਾਉਣਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 26 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ 31 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲਿਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ
ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਉਡੀਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗ ਦੀ ਸੜਨ ਬਾਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਟਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਜਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਜਿਜ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਤਰਸ ਕੀਤਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੌਜਿਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰਸ ਖਾਧਿਆਂ 2 ਔਰ 3 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤਰਸ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਤਾੜਿਆ। ਅਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਪਜਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਦਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨਤਾਣੇ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਤਰਸ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਤਾੜਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਪਜਸ ਕੀਤਾ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਟਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿੱਥੇ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੂਗਾ।
पाप है। बाइबल कहता उन्होंने दुआ दी नहीं, उन्होंने रोटी की जरूरत है, दे। किन्ने नूं समझ आ रही है? बाइबल कहता कि कोई प्राणी तेनों जानता है और उन्होंने भुख लगी आ और तेरे तो रोटी मंगता है और तू उन्होंने कहे कि रजिया पुजिया रह, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। ये पाप नहीं है? बाइबल कहता तेरे को दो आ ते एक दे दे। हुण तुहानूं कुड़ते कहना पैना, तुहानूं फिर समझ लग गई। बाइबल कहता अगर तेरे कोल हैगा यार तो तू किसी दी हेल्प कर सकदा है, पर दिल कित्थों ले आई हेल्प करदा? देन वाला दिल कित्थों लेके आई? हालेलुया। कहता उन्होंने तेरी दुआ की जरूरत नहीं, उन्होंने रोटी की जरूरत है, दे मुहैया करके दे। कुछ काम खुदा ने इंसानां दे वास्ते दे विच दित्ते होए। हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? वचन समझ आ रहा? मैं तुहानूं वचन दे विचों साबित करना है, साडे काम सानूं लै जाणगे एक दिन उत्ते जिथे नहीं जाना चाहता। ये तो मैं हले टाइटल ही समझा रहा हां तुहानूं। पढ़िए मेरे नाल लूका दी अंजील, ਉਹਦਾ 16 नंबर अध्याय ਉਹਦਾ 19 नंबर पंक्ति तो 31 नंबर पंक्ति तक पढ़ना नहीं है, शुरू करना है। मैं अपने आप को समझाना शुरू कर देना है। हाँ जी पढ़िए जरा, थोड़ा जिहा शुरू कर दीजिए जरा, इनू घर जाके पढ़ लेना। एक तलवार मनुख सी, हाँ जी, जो बैंगनी और बरीक कपड़ा पहनदा। ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं लूका दी अंजील ਉਹਦਾ 16 नंबर अध्याय ਉਹਦਾ 19 नंबर पंक्ति तो। हाँ जी, एक अमीर बंदा सीगा, हाँ जी, जो बैंगनी और बरीक कपड़ा पहनदा, हाँ जी, ਅਤੇ ਨਿਤ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ। हाँ जी, और लाजर नाम का एक कंगाल कोड़े नाल भरिया होया। एक लाजर नाम का बंदा सीगा जेड़ा कंगाल सीगा, बीमारी दे नाल ग्रस्त सीगा, पर धर्मी सीगा। की सीगा? धर्मी सीगा। हाँ जी, ओदी ड्योड़ी दे अगे सुटिया पिया हुंदा सी। हाँ जी, और ਜਿਹੜੇ ਝੂਰੇ ਪੂਰੇ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਸਨ। हाँ जी, ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੰਗਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। कंगाल जेड़ा बंदा लाजर सीगा वो मर गया। और दूतां ने ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰੱਖਿਆ। दूतां ने जाके ਉਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, स्वर्ग दे विच नहीं, खुदा दे कोल नहीं। और जेड़े लोग रट लगा के बैठे आ, प्रभु चंगा करूंगा तां मैं आना है, प्रभु चंगा करूंगा तां मैं बचना है, प्रभु चंगा करूंगा तां मैं इदा करना है, ओ सुन लैण वचन की कहता है। जेड़ा सिर्फ चंगाई पाउण दे लई आंदा उहनूं कदी नहीं मिलनी। लिख लो वाइट पेपर दे ऊपर चाहे खुदा नूं खुश करन दे लई आऊंगे, सारा कुछ बोनस से मिल जाना है। पर जेड़ा आंदा ही अपनी जरूरत नूं अगे रख के ना, ते पॉसीबल नहीं है कि उहदी जरूरत पूरी हो। तुसीं सिर्फ खुदा नूं खुश करन दे लई आओ। बाइबल कहंदा तुहाडे मंगण तो पहला जाणदा आ तुहानूं किहਨਾਂ वस्तां दी जरूरत है। कल्ले चंगे होण दे लई आओगे तो पॉसीबल नहीं है कि चंगाई मिले। तुसीं उहनूं खुश करन दे लई आओ, फिर डेफिनेट कि वो तुहानूं चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? समझ आ रही है? ਉਹ बीमार बंदा मर गया तो बाइबल कहता दूतां ने लैके जाके उन्हें इब्राहिम की गोद दे विच यानी कि स्वर्ग दे विच जाके उन्हें रख दिता और वो आराम पा रहा है। बाइबल कहता थोड़े दिनों बाद धनी बंदा भी मरिया जेड़ा भोग विलासां दे विच सीगा, अपनी इच्छावां दे विच सीगा, जो उन्हें चंगा लगता सी वो करदा सीगा। ते जेड़ा लाजर बंदा सीगा ओहदे मेज तो जां कुछ भी चूरा भूरा डिगदा सीगा उन्हें खा के अपना गुजारा करदा सीगा। इदां ही है तो जिन्हां दोनों का जिक्र आ रहा है तो कदी ना कदी तो लाजर ने कलाम दसिया ही हो।
ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਧਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈਆਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਲਪਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਪੋਟਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੋਬ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਘਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਬੋਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਪਦਾ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਈ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੱਸੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਧਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੈੜਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਰਕ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੈੜਾ ਪਿਆ, ਇਹੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋੜੋ। ਤਕੜੀ ਬਰਾਬਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਆ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਤਕੜੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੱਡ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈਗੇ,
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੌਬਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਧਨ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਕੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 25 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਚਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 25 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 31 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਆ 46 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜਲੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਅਰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਦਿਆਲੂ ਖੁਦਾ ਬਣ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੰਗੜੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਿਆਈ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਆਈ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤਰਸ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁੱਡਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਿਆਈ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਾਂਟਣੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੀ ਬਸ। ਸੱਜੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਅੱਧੇ ਖੱਬੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਸੱਜੇ ਆ ਕਿ ਖੱਬੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਆ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਔਰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਆਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੂਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ,
ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ। ਉਹ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਿਹਾਇਆ ਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਨੰਗਾ ਸਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ। ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਸਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤਦ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਦ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਦ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ, ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਦ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਵੇਖਿਆ, ਕਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਖਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਿਹਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਲਾਇਆ, ਔਰ ਤਿਹਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ। ਕਦ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਕਦ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਈਏ। ਕਿਦਾਂ? ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਦ ਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ। ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਵੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀਆਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਪਰਦੇਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਟੀ, ਕੰਬਲ, ਲੋਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਪੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮ, ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ। ਹੋਰ ਕੋਈ? God bless। ਔਰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ?
खुदा सानू तंदुरुस्ती दिंदा, जॉब करने के लिए पूरा महीना काम ते पहुंचाउंदा आ, घर सही सलामत पहुंचाउंदा आ अपने बच्चे पालण दे लई। साडे बच्चे अच्छे स्कूलिंग दे विच जाण, साडे बच्चे अच्छे कपड़े पाउण, साडे बच्चों दी जरूरतां पूरीआं होवे, बस दैट्स इट। आ वचन ते किहदे लई आ? पास्टर लई। ये वचन पास्टर पूरा करे। हां बोलो। बाइबल कहंदा जिहदे कंन होण ओ सुण लवे ते आत्मा कलीसियां नूं की आखदा पिया है। जेड़े सौखे आ वो पूरे कर देने आ और जेड़े करन वाले आ वो असीं इग्नोर करी जाने। और आस रखी असीं स्वर्ग जाण दी किद्दां पहुंचांगे। और नरक कोई भी नहीं जाना चाहता, पर तुहाडे काम लै जाणगे। और आही न्याय के टाइम ते आही इदां दे वचन तुहाडे सामने आने आ कि पूरे कीते कि नहीं कीते। झूठ बोलना छड्ड दिता, ठीक है, गुड है। बुरा देखना छड्ड दिता, ठीक है। पाप करना छड्डता, विचार करना छड्डता, गलत बोलना छड्ड दिता, ठीक है। वचन पूरा कर दिता। आ वचन नहीं पूरा करना। बोलो। और आस रखी असीं स्वर्ग जाण दी। किसी गरीब की मदद की, गोडे टेक के दुआवां करने की बजाय अगर तुसीं उहदी मदद करदे हो ते दैट्स गुड है तुहाडे ते। तुसीं 10वां हिस्सा कढदे आ अपनी कमाई दे विचों ते तुहानूं लगदा पता नहीं असीं किहड़ा वचन पूरा कर दित्ता। और आस रखी असीं स्वर्ग जाणगे। साडे काम सानू लै जाणगे उत्थे जिथे नहीं जाना। बाइबल कहंदा अपने माँ बाप का आदर कर। जवान बच्चे सुनन बड़े ध्यान दें तां जो धरती ते तेरी उम्र लंबी हो। ये असीं कर रहे हैं। साडे माँ बाप सानू गलती तो डांट देण, साडे मूंह इन्ने खुल जांदे। कोई रोटी नहीं खांदा 4 दिन। की असीं आदर करते हैं अपने माँ बाप का? तो जे माँ बाप का आदर नहीं कर होंदा तो खुदा का कित्थों कर होंदा? जे माँ बाप दीयां गल्लां नहीं सुण होंदियां तो खुदा दीयां गल्लां नहीं सुण होणीआं। ते पास्टर तो फिर हले हैगा साइड ते, इहदियां तो बर्दाश्त ही नहीं होंदियां हैं। आस रखी असीं स्वर्ग जांदे। बाइबल कहंदा जदों तैनूं कोई आत्मक परसन धार्मिक बंदा तेरी गलती तो तेन डांटदा तेरे लिए की आ? तेल आ मसा कीता होया तेल आ। कहते जो तेन डांट पैंदी आ उह च खुशी मनाउण दी जरूरत आ, मुंह फुलाउण दी जरूरत नहीं है। उतो ये खुशी मनाउण दी जरूरत आ अज मेरी कमी उभर के मेरे सामने आई है तां जो मैनूं दूर कर सके। एक पता नहीं कादी राज करन लई अंदर। किन्ने समझ पाए मेरी गल? खुशी मनाउण दी जरूरत है उदों जदों एक धार्मिक बंदा तुहाडी कमी तुहाडे सामने रख दे। दूसरे चों कड्ढणी बड़ी सौखी है। इहदे चों मैं कमी कड्ढां, मैं 1000 कड्ढ दा, पर अपने चों एक भी नहीं निकलनी मेरे। किन्ने समझ पाए? ये तो मैं उदाहरण दित्ती है कि देखना समझियो पादरी बहुत कमियां ना घिरिया होया तुहाडे ते लगा रहे हैं। किसे च कमी लभणी बड़ी सौखी आ, पर अपने च कमी लभनी बहुत औखी है। तो जिन्हें अपने च लभ लई ना समझ लो जीवन की पुस्तक च नाम आता है। और जिस दिन कोई आत्मक बंदा तुहाडी कमी लभ के तुहाडे सामने रख दे उदों खुशी मनाउण दी जरूरत है, भुलाउण दी नहीं। वो मसा कीता होया तेल तुहाडे उपर है। और तुहानूं पता तेल तो फिर पैर भी फिसलदा है। फिसलदा कि नहीं फिसलदा? जिथे तेल डुलिया उथे दौड़ सकदे हो। मिट्टी ते नहीं गल करदा, फर्श ते। हां बड़े चलाक है, इन्हां नूं पूरा दसना पैंदा। अगर मार्बल दे ऊपर तेल डुलिया होवे की दौड़ सकदा बंदा? ते इदां ही अगर तुहाडे ऊपर मसा कीता होया तेल अगर है ना, शैतान जिन्ने मर्जी वार करदे ओदे फिसलदे ही जाने और तुसीं बचदे जाना। कलीसिया बोले हालेलुया। पर तेल दा होना जरूरी है। तेल दा होना जरूरी है। ਉਹ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ?
जिथे नहीं जाना चाहदियां सीगियां। हाँ ते अज साडा तेल किन्ना क असीं इकट्ठा कीता है और आस रखी असीं स्वर्ग जांदे, इसलिए डिगते खड़दे हैं क्योंकि साडे च तेल दी कमी है और शैतान वार करदा और सीधा साडे लगदा। दाऊद नूं जदों शैमूएल ने मसा कीता तेल दे नाल, उस तेल दी उन्हें कदर भी कीती है और जदों शाऊल ओहदे ते वार करदा सीगा और ओहदा बचाव हुंदा सीगा, दाऊद दा हुंदा सी कि नहीं हुंदा सीगा, क्योंकि तेल सीगा ओहदे उत्ते, बचदा सीगा, फिसलदा सीगा बैरी दा वार ओहदे कोल। और की साडे ते तां हो सकदा? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ, ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ, ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਚਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੈ माफ करना, अन्ना बंडे सिर नहीं मुड़ गुड़ किदा कहावत अपने है। किते अनाथ आश्रम दे विच जाओ, किते बेसहारा जिहड़े हैगे उन्हां दे कोलों जाओ, उन्हां दी जरूरतां नूं देखो। आपां नूं तां खुदा ने बरकत दित्ती, मैनूं इन्ना पता तुसीं तां मीट दा भी लंगर ला देना ते कदी दाल फुलका उत्थे भी दे के आओ। जिहड़े अनाथ आश्रम हैगे, अन्नियां दे आश्रम हैगे, गूंगियां दे है, हां किसी नूं दवाई दी जरूरत है कदी दे के आओ। रोगी दा भी जिक्र होया बाइबल च। पर आपां पकाउणा ही उन्हां दा जिन्ना कि साडे बच्चियां दा पूरा हो जावे, फिर अगे कहना प्रभु तू दऊंगा ते फिर कर पावांगे। साडा तां अपना ही मसीह हुंदा, हां इदां ही साडा तां अपना ही मसीह सरदा, पर करना पैना, वचन नूं पूरा करना पैना। कंटिन्यू करिए जरा। हाँ जी ये तो हो गई भेडां दी गल। हाँ जी अगे बकरियां दी गल सुनो जी। हाँ जी ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ हे श्रापे होयो, हे शराबे हुए लोगो। हाँ जी ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀਪਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। किथे चले जाओ? ਦੀਪਕ नहीं ਅੱਗ मैं मेन वर्ड सुनना चाहता जिहदे करके आप आज बैठे हैं। किथे चल जाओ? किथे किथे नरक दे विच, सदीपक नरक दे विच चले जाओ। हाँ जी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ शैतान ते ओदे ਦੂਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। शैतान ते ओदे दूतां दे लिए समझो, जिहड़ा शैतान दे काम करदा, पुठे काम करदा, ओदा दूत ही है। शैतान भी कल्ला नहीं, वो कितने दूत लैके उतरिया सीगा पता, और वही अज धरती ते काम करदे। कदी तुहाडे ते भी आ जांदा है, काम कुम करके वो चला भी जाता है, तो फिर तुसीं तौबा ही करते रह जाते। वो जदों किते मसीह किते खड़े होने हो फिर आउंदा, वो फिर काम करके चल जाता और तुसीं फिर तौबा। वो सारी जिंदगी तौबा ही करी जानी है। काम कदों करने? स्वर्ग की तैयारी कदों करनी है? मैनूं लगदा शायद तुसीं तौबा करन लई बुलाए गए। हां तुहानूं की लगदा भी तुसीं तौबा करन लई बुलाए गए कि बार बार तौबा ही करी जानी बस? एक्चुअली खुदा ने सिर ते बड़ा चढ़ लिया ना, कहंदे मनण वाले नूं माफी मिलदी है ना, बस आही वचन तसल्ली दे जांदा है कि चलो प्रभु माफ कर। मैं तुहानूं दसदा उन्हें न्यायी बन के आउणा, उन्हें माफ नहीं करना। मैं दस दवां तुहानूं, ये मेरी गल सुण। यसु मसीह ने जदों हुण बदलां दे उपर आउणा है, धरती ते नहीं बदलां दे उत्ते, और उन्हें एक न्यायी बन के आउणा है। माफी नहीं मिलनी उदों, हुण मौका हैगा जिउंदे, हुण मौका हैगा है कि असीं बदल जाइए, अपने आप नूं चेंज कर लईए, अपनी सोचां नूं, अपने ख्यालां नूं। हुण भी खड़ जाइए, हुण भी बच जाइए, हुण भी अपने रब नूं खुश कर दईए। हुण टाइम हैगा तुहाडे कोल। हां जी बढ़िए अगे कहंदा वो जिहड़ा जगह आ नरक आ, वो किहदे लई तैयार कीता आ?
क्यों जो शैतान ते ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, क्यों जो मैं भुखा सा ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ और तुसा मैनू ना खवाया, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਇਆ। मैं तिहाया सा ਹਾਂਜੀ, और तुसा मैनू ना पियाया, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਆਇਆ। मैं परदेसी सा अति तुसा मैनू अपने घर ना उतारिया, ਹਾਂਜੀ, नंगा सा अति तुसा मैनू पहनाया ना, ਹਾਂਜੀ, रोगी अते कैदी सा और तुसा मेरी खबर ना लई। ਹਾਂਜੀ, तदों भी उत्तर देणगे, ਹਾਂਜੀ। प्रभु जी कद असा तैनू भुखा या तिहाया या परदेसी या नंगा या रोगी या कैदी वेख्या ते तेरी टहल ना कीती, ਹਾਂਜੀ, तद ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਤੈਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਦਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਹ ਬੜਾ ਪੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਡੇ ਟੇਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਬਸ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਸਾਡਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਪਈ। ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਬਸ। ਹੈ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਨਰਕ ਵੱਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੱਲ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ? ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਸੋ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਵਾਤੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਚਾਹੇ ਫੜ ਦੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ? ਬੋਲੋ, ਜਾਣਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
हालेलुया। कितने समझ पाए? वचन समझ लग गया? ऊपरों तो नहीं लग गया? नहीं तो दोबारा शुरू कर। समझ आ गया? ओके, आइए अपनी अखां नूं बंद करिए। खुदावंद दा धन्नवाद करिए। जे कोई भला करना चाहता और नहीं करता उसदे लई पाप है और पाप दी मजूरी मौत है। साडे काम सानू खिच के लै जाणगे स्वर्ग वल नूं और साडीआं गलतियां सानू खिच के लै जाणगियां नरक वल। आइए अपनी घुटनियां ते आ जाइए और अपनी अखां नूं बंद करिए। अज वचन दे लई खुदा दा शुक्र अदा करना शुरू करिए। आइए सारी कलीसिया प्रार्थना की हालत में चले जाइए। परमेश्वर तो बल मंगिए कि खुदा दे वचन नूं तुसीं पूरा कर सको जो सुनिया है। यीशु मसीह कहते मैं रोगी सीगा, मेरा पता लैण नहीं कोई आया। मैं भुखा सीगा, मैंने मेरे लिए खाने का इंतजाम नहीं किया। मैं प्यासा सीगा, मैंने पानी नहीं पिलाया किसी ने। अज गौर करने की जरूरत अपनी जिंदगी दे बड़ी केयरफुली चलना पैंदा है। आत्मिकता दे विच आत्मिक जिंदगी दे विच गल्लां इग्नोर नहीं कीतियां जांदियां। अगर आत्मा दे विच चलना वधना आ और अपने खुदा नूं खुश करना आ ते गल्लां दे वल ध्यान देना पैना है। गल्लां दे वल गौर करना पैना है। हे मेरे परमेश्वर, अज दा वचन साडे लई कारगर साबित होवे। मेरे प्रभु आशीष और बरकत नूं प्राप्त करने दा हकदार हो जाएंगे। मेरे प्रभु कमजोरियों नूं दूर करता जावे। मेरे प्रभु हृदय नूं छिददा जावे। मेरे प्रभु जी साडियां जिंदगियां नूं उभारदा जावे। मेरे परमेश्वर पिता, असीं स्वर्ग दा जाना चाहुंदे हां पर साडे काम स्वर्ग जाण वाले नहीं हैं। मेरे प्रभु पर अज असीं निर्णय करदे हां मेरे प्रभु, असीं स्वर्ग जाण वाले काम भी करांगे। मेरे प्रभु और साडे काम सानू खिंच के स्वर्ग वालों लेके जाणगे। मेरे परमेश्वर पिता, असीं वचन सुनिया बड़े अदब दे नाल ध्यान भी दवांगे। मेरे प्रभु क्योंकि बाइबल कहंदा ताने ओ मनुख जिहड़ा इन्हां भविष्यवाणी दी गल्लां नूं पढ़दा सुणदा ते ओदे अनुसार चलदा आ। मेरे परमेश्वर वचन पूरा करन दा बल दिओ। मेरे पिता दिल की गहराई तो तुहाडा धन्नवाद अदा करते हैं। मेरे प्रभु जी तुहाडे ही नाम की महिमा करते हैं। प्रभु सुनन वाली जिंदगियां बहाल होण। मेरे प्रभु कमियां कमजोरियां एक बार फिर तो प्रार्थना करते हैं दूर चलियां जाण। मेरे प्रभु तुहाडे पवित्र दूत साडी टहल सेवा करन दे लई आउण। मेरे प्रभु जदों असीं शैतान दा सामना करांगे ओदे नाल लड़ांगे और ओदे उपर जित प्राप्त करांगे ते बाइबल कहंदा दूत साडी टहल सेवा करन दे लई आणगे जिद्दां यीशु मसीह दे टाइम दे उपर होया। यीशु मसीह ने शैतान दे नाल लड़े और ओदे ते जित प्राप्त कीती। वचनां दे विचों वचन दी तलवार दे नाल ओहनूं हराया और बाइबल कहंदा दूत आए और यीशु मसीह दी टहल सेवा करन लग गए। मेरे परमेश्वर पिता दूत रौण साडी मदद दे लई। मेरे प्रभु जी धन्नवाद करते हैं सारियां गल्लां बातां दे लई। प्रभु ये वचन असीं कन्नां दे नाल सुनिया आ। मेरे प्रभु साडे दिल दी चंगी जमीन ते जाके मेरे प्रभु बीजिया जावे। मेरे प्रभु 100 गुना फलदायक होवे, शैतान चुराने ना पाए। मेरे प्रभु जी धन्नवाद करते हैं तुहाडे दास होण दे नाते तुहाडे लोकां नूं तुहाडे दित्ते अधिकार दे नाल आशीष और बरकत ना। मेरे प्रभु अज दे दिन दी बरकत सानूं सारिआं नूं दिओ। मेरे प्रभु धन्नवाद करते सारियां गल्लां बातां दे लई। मेरे प्रभु जिस तरह सही सलामत लैके आए हैं वापस आने में भी बड़ी मदद और सहायता करना, सारियां जरूरतां नूं पूरा करना। प्रभु जो लोग किसी कारण दे करके नहीं आ पाए उन्हां दे उस कारण नूं दूर करके अपनी हजूरी च लैके आना तां जो भी तुहाडी हजूरी दा आनंद मान सकण। मेरे प्रभु अपनी रूह नूं तरोताजा कर सकण। मेरे प्रभु जी धन्नवाद करते सारी गल्लां बातां दे लई। जो तुहाडे लोग अपनी नेक कमाई दे विचों दान दसवंत लैके आए हैं प्रभु इहनूं कबूल करना। प्रभु इस दान दे उपर इस पैसे दे उपर तुहाडी नजर पै जावे। प्रभु जिस तरह विधवा दी दमड़ियां दे उपर नजर पै गई प्रभु दान दे उपर तुहाडी नजर पै जावे प्रभु और सारियां जरूरतां पूरियां हो जाण। मेरे प्रभु जी धन्नवाद करते सारियां गल्लां बातां दे लई वड्डी बरकत देण दे लई धन्नवाद शुक्रगुजारी दे नाल इस प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च होवे मंगदे हां। साडे पिता दा प्यार प्रभु यीशु मसीह दे किरपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारियां दे नाल प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तो लैके प्रभु दी दूसरी आमद तक हुंदी रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहानूं सबनां नूं शांति मिले। मैं गॉड ब्लेस खुदावंद तुहानूं सारियां नूं बहुत आशीष और बरकत देवे।